السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے دیکھیں گے۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ سے، الہ تمہارا۔ یہ جو کم ضمیر ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ہے، یعنی بہت سے لوگوں کو جب خطاب کیا جا رہا ہو پھر یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ الہ تمہارا، الہ واحد، صرف ایک الہ ہے۔ اللہ لا الہ، نہیں کوئی الہ، اللہ مگر ہوا وہی، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ توحید کا بیان ہو رہا ہے دوسری بار۔ پیچھے بھی ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا جہاں پہ یہ تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سے کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں پھر فرمایا کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ اور اس کے لیے جو اگلی آیت ہے وہ بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے، کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنے الہ کو پہچانو، اور اس الہ کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، کیا کیا صفات ہیں، وہ ہمیں آیت نمبر 164 سے پتہ چل رہی ہیں۔ ان فی خلق السماواتی، بے شک پیدائش میں آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واختلاف اللیلی اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، والنہاری اور دن کے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو دیکھو کس طرح تخلیق کی گئی ہے۔ کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ہم زمین اور آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں اور اللہ کی تخلیق پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی پرفیکشن سے یہ بنائی گئی ہے، آسمان پہ نظر ڈالیں تو اس کی پرفیکشن ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ اوپر نیچے 7 آسمان ہے، کہیں ہمیں اس میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ اتنے وسیع آسمان میں ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہمیں ہر جگہ سے آسمان ایک ہی طرح نظر آتا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیں اس کے کوئی پلرز نظر نہیں آتے، ہر جگہ اس کا کلر سیم ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کامل قدرت والے الہ نے ہی بنائی ہیں، ورنہ ہم انسانوں کی تخلیق دیکھیں تو وہ بے شک جتنی بھی ہیوج ہوں، جتنی بھی بڑی ہوں، اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور نظر آتی ہے۔ کہیں پہ لیول نہیں ہوتی، کہیں پہ کلر میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی اور نقص نظر آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں دیکھو، اور اسی طرح زمین کی جو تخلیق ہے، ہم جو پھل کھاتے ہیں وہ ہم دیکھیں، جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں یا اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ کتنی پرفیکٹ بنائی ہیں۔ انسانوں کو کتنا پرفیکٹ بنایا ہے، انسانوں کا ظاہر اور ان کے اندر جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ کتنا پرفیکٹ ہے۔ انسان، ڈاکٹرز جتنے بھی قابل ہوں، جتنے بڑے سرجن بن جائیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی چیز نہیں بنا سکتے۔ اس کو مینٹین تو وہ کر دیتے ہیں، ایک ایڈجسٹمنٹ تو وہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بالکل پہلے کی طرح نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو الہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، جو کاریگری وہ الہ کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اوپن چیلنج ہے یہ۔
اور رات اور دن کے اختلاف میں، جب سے یہ زمین بنی ہے سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج 1 گھنٹہ لیٹ نکلا ہو؟ جس دن اس طرح سے ہوگا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو قیامت واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے بہت قریب جا کے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور لوگ پھر اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ تو آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج 1 گھنٹہ لیٹ طلوع ہوا؟ نہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک استقامت پتہ چلتی ہے کہ جو جن چیزوں کو اللہ نے معمور کیا ہے، ڈفرینٹ ڈیوٹیز دی ہیں، وہ بہت پرفیکشن سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملی ہے اس میں ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ سورج کو جو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے وہ اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند جو ہے وہ اپنی منزلیں طے کر کے جب نظر آتا ہے تو وہ بھی اپنے مقررہ وقت پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے رات اور دن کا بدلنا۔ تو اللہ کے برعکس انسانوں نے جو چیزیں بھی بنائی ہیں ان میں کیا کیا فالٹ ہوتے ہیں، کیا کیا عیب ہوتے ہیں، وہ پرانی ہو جاتی ہیں اور ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور کئی بار اس میں دوبارہ سے رینوویشن درکار ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیں، اس میں ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور زمین پورا سال ہمارے لیے رزق کا سامان کرتی ہے۔ رات اور دن بھی اپنی ترتیب کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب کرنے والا ایک ہی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی پرفیکشن کے ساتھ اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، اور ہمیں ایک گھر کو چلانا، یہ ایک ادارے کو ہی چلانا بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامل قدرت جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ہے۔ پھر آگے والفلکلتی تجری، اور کشتیاں جو چلتی ہیں فی البحری سمندر میں، بما ینفع الناس لوگوں کو نفع دینے کے لیے، لوگوں کو نفع دینے کے لیے جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، اتنے وسیع سمندر پہ ان کا روانی سے بہتے چلے جانا اور بوجھ اٹھا کے چلنا اتنے گہرے پانی کے اندر، تو کشتی میں یہ صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ آپ پانی پہ ایک سوئی رکھیں گے نا تو وہ ڈوب جائے گی، لیکن کشتی جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے چل رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ کشتی کا فائدہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، من ماء کچھ پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بھی ساتھ اس کے الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، وبسا اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کلی دابہ ہر طرح کے جانور۔ یہ فیہا میں یہ جو ہا کی ضمیر ہے اس کا اشارہ زمین کی طرف ہے۔ الارض چونکہ سمائی مؤنث ہے اسی لیے پھر اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ مؤنث کی استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح من کلی دابہ کو اگر آپ دیکھیں تو دابہ کے ساتھ بھی ایک گول تا ہمیں نظر آتی ہے، تائے مربوطہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علامتی مؤنث ہے۔ تو زمین جو بہت خشک یا بنجر ہو چکی ہو، وہاں پہ جب پانی پڑتا ہے نا تو وہ خشک زمین کیا ہے، اس میں ہریالی آ جاتی ہے، اور پھر اس سے ہر قسم کے زمین میں اللہ نے جاندار بھی پھیلا دیے، جن کی اقسام جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ پھل، پھول، یہ ہر چیز زمین سے گرو کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتصریف الرياح، ہواؤں کی گردش، ہواؤں کی گردش، کبھی گرم ہوا ہوتی ہے، کبھی سرد ہوا ہوتی ہے، کبھی آندھی کی شکل وہ اختیار کر لیتی ہے، اور کبھی طوفان ہوتا ہے۔ یہ سب خود سے خود کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو الہ ہے وہ ایک ہی الہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اس پوری کائنات میں بہت پیس اور سکون نظر آتا ہے۔ اگر دو الہ ہوتے
تو یہ کائنات اتنی پرفیکشن سے نہ چل سکتی، کیونکہ ایک الہ کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے گا تو دوسرا کہتا کہ مغرب سے نکلے گا۔ تو اس دنیا میں یہ جو سکون ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو الہ ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد والسحاب المسخر بین السماء، اور بادل جو مسخر کیے گئے ہیں درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے۔ بادلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا ہوا ہے۔ ان سب میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان کی پیدائش، بناوٹ، کام کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا تھا؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کے ملنے سے پہلے اپنے رب کو کیسے پہچانا تھا؟ ان کی نعمتوں سے، ان کی نشانیوں سے۔ مثلاً کون کون سی نشانیاں؟ جیسے سورج ہے، چاند ہے، اور یہ کائنات ہے بالکل تو۔ بالکل، یہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانا تھا کہ یہ سورج جو اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ چاند جو اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ ستارے جو اتنے بڑے ہیں، تو جو ذات ان کو بنانے والی ہے وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس انسان میں بھی عقل اور شعور ہوتا ہے، وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے۔ تو قرآن میں ہمیں ایک جگہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں بنائی۔ اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی ہیں۔ تو آسمان اور زمین میں بھی آپس میں ایک کنیکشن ہے، ایک کوآرڈینیشن ہے۔ جو کچھ آسمان پر ہے اس کے اثرات زمین پر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بارش جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر زمین پہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پہ ہریالی آ جاتی ہے جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر رات اور دن کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنا دیا، معاشی ضروریات کے لیے بنا دیا، محنت کے لیے بنا دیا، اور بہت سی چیزیں دن میں گرو کرتی ہیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنا دیا۔ تو وہ الہکم الہ واحد، ان سب چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان کے بنانے اور چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو لہٰذا تم ایک ہی الہ کو مانو، سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے بن جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو آپ نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب کوئی اس کلمے پہ ایمان لے آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر وہ واحد ایک ہی، مطلب اللہ، تو وہ جتنے بھی معبود باطل ہیں ان سب کی نفی کر دیتا ہے اور اس کلمے پر ایمان لے آتا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں اس کلمے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ 100 دفعہ دن میں پڑھے گا، اس دن اس کے اعمال سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ تو اس سے ہمیں کلمے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو ہمیں دن میں چلتے پھرتے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ کلمہ جو ہے کوئی معمولی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، تو یہ عمل اسے باقی تمام انسانوں سے آگے لے جاتے ہیں۔ تو اس کلمے کی بہت ہی ایک گہری تاثیر ہے، اور جو اس کلمے کو نہیں کہتا یا مانتا وہ کافر ہوتا ہے، اور جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر اس کا انجام جنت ہوتی ہے۔
आयत नंबर 165। वमिन नासी, और लोगों में से मई यत्तखिजु, जो बना लेते हैं मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा अंदादा शरीक। अब उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह को वाहिद इलाह नहीं मानते बल्कि अल्लाह के साथ शरीक बना डालते हैं, जो खुले खुले आसार देखते हुए भी औरों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और अल्लाह की शरीक बनाना शुरू हो जाते हैं। युहिब्बूनहुम, इसके ये शुरू में जो अलामत मज़ारे लगी हुई है, या इसका मतलब होता है वो मोहब्बत करते हैं। हम ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब की है उनसे, यानी उन शरीकों से, तहुबिल्ला, जैसे मोहब्बत करना चाहिए अल्लाह से। उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। तो बुनियादी तौर पर इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर है कि वो चाहता है कि वो किसी से शदीद मोहब्बत करे, क्योंकि इंसान कमज़ोर है और इस कमज़ोरी की तकमील करने के लिए वो हमेशा किसी का सहारा ढूंढता है। हर इंसान के अंदर ये कमी कोताही और डेफिशिएंसी है। तो जब इंसान को अपनी कमी का अंदाजा होता है तो वो किसी ऐसे का सहारा लेना चाहता है जो उसकी इस कमी को दूर कर दे। वो डिपेंड करना चाहता है किसी पर, किसी का सहारा लेकर उस पर भरोसा करना चाहता है, जिसे वो अपने से मजबूत समझता है, अपने से बेहतर और ताकतवर समझता है। और जिस चीज़ को इंसान अपने से बेहतर समझता है उससे मोहब्बत करने लगता है। और इंसान के मोहब्बत के जज्बात उसके लिए उस हस्ती को माबूद बना देते हैं। तो शिर्क असल में क्या है? शिर्क बुनियादी तौर पर चाहत है, मोहब्बत है, अबूदियत के जज्बात को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम करना, यानी अल्लाह के सिवा किसी से चाहत और मोहब्बत करना, और अल्लाह के सिवा किसी को मरकज़ इबादत बना लेना। जब वो मोहब्बत इस हद तक बढ़ जाए तो बसा औकात इंसान अपने उस इलाह को क्या है, उसकी इबादत भी करना शुरू कर देता है। और इबादत की तलब भी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रख दी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। जैसे कुरान में एक और जगह आता है, अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जो इबादत की ज़रूरत है हर इंसान और जिन के अंदर मौजूद है। इंसान किसी के आगे झुकना चाहता है, किसी के लिए अपनी सारी मोहब्बत वाबस्ता करना चाहता है, लेकिन ये हक जो है ना सिर्फ अल्लाह का है कि इंसान अपनी सारी मोहब्बत, अकीदत को अल्लाह के साथ वाबस्ता करे। तो जब इंसान किसी और की तरफ ऐसे ही माइल हो जाता है, तो यहीं से फिर शिर्क की इब्तिदा होती है। अगर हम देखें कि दुनिया में किस किस चीज़ को माबूद बनाया गया, तो आप नोट कर लें माबूद किस किस चीज़ को बनाया गया। नंबर वन, फरिश्तों को माबूद बनाया गया। कुछ लोगों ने फरिश्तों को माबूद बना लिया और उनकी इबादत करने लगे क्योंकि वो फरिश्तों को बहुत ताकतवर समझते थे। फिर और किस चीज़ को माबूद बनाया गया बताएं। नबियों जी। नबियों अ, मतलब किसी नबियों को इंसान तो को। अ, जैसे ये फरिश्ते हैं तो सूरज, कुछ लोगों ने सूरज की भी इबादत की। और कुछ ने चांद को माबूद बना लिया, कुछ आग की पूजा करते थे, कोई पानी को भी इबादत के लिए मानते थे। और कुछ लोगों ने क्या है, जैसे मुशरिकीन मक्का है, पत्थरों को पत्थरों के बुत बना के उसको सामने रख के उन्हीं की इबादत करने लगे। और वो जो अपने पत्थर के बुत बनाते थे वो असल में उनकी जो नेक हस्तियां या बुजुर्ग थी, जैसे आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को माबूद बना लेना, तो इसी तरह से होता है कि जैसे उन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में भी जो उनके बहुत कोई नेक बुजुर्ग थे ना, जब वो वफात पा गए तो उन्होंने उनकी याद लाने के लिए उनके मिट्टी के बुत बनाए और शैतान ने उन्हें ये रास्ता सुझाया और उन्हीं की इबादत करने लगे। वही कहते थे कि हमें इन बुतों को देख के अल्लाह की याद आती है। तो जिन्होंने वो बनाए थे वो तो उनको देख के अल्लाह ही को याद करते थे,
लेकिन जो बाद वाले थे वो उन्हीं बुतों की ही पूजा करने लगे। और अल्लाह की जात नजर नहीं आती ना, तो ये बड़ी बड़ी चीजें कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और वो इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। इसी का अल्लाह ताला इस आयत में शिकवा कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने अल्लाह के सिवा जो माबूद बनाए वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और आगे बड़ी ही खूबसूरत आयत का हिस्सा है, ये आपने याद भी करना है। वल्लदीना आमनू, और जो ईमान लाए या जो ईमान लाते हैं, अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, बहुत शदीद होते हैं मोहब्बत में अल्लाह की, या अल्लाह के लिए वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं ईमान वाले। जिन लोगों को अल्लाह की हस्ती का तारुफ होता है वो लोग फिर अल्लाह से सबसे बढ़कर प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उसकी एक एक निशानी उनको क्या है, हैरान करती है, वो उसमें खो जाते हैं। फिर वो लोगों की बनाई हुई चीजों में नहीं खोए हुए रह जाते, बल्कि उनके जरिए वो अल्लाह तक पहुंचते हैं। फलऊ यरल्लज़ीना, और काश अगर देख लें वो लोग, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, इस जब यरौना वो देखेंगे, अल अजाबा अजाब को, उनके लिए एक वार्निंग यहाँ पे बताई गई है कि जो जिन्होंने जुल्म किया, यहाँ पे जुल्म से मुराद शिर्क है, आप अपने पास नोट कर लें। यहाँ पे जुल्म से मुराद क्या है? शिर। जी, यहाँ पे जुल्म से मुराद जो है ना वो शिर्क है। जब वो अजाब को देखेंगे ना तो वो पुकार उठेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, बेशक तमाम तर कुव्वत अल्लाह ही के लिए है, सारी की सारी। आज तो उनको अल्लाह की कुव्वत नजर नहीं आ रही, लेकिन कल जब वो अपनी सजा को देखेंगे ना, इतनी बड़ी जहन्नुम और इतनी ज्यादा उसमें आग देखेंगे, तो फिर वो ये मान जाएंगे कि कुव्वत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। लेकिन असल अक्लमंद वो है जो दुनिया में अल्लाह की कुव्वत को मान ले। और ऐसा इसलिए भी होगा कि उस दिन जिनको वो अल्लाह के सिवा माबूद बनाए हुए थे, सूरज को, चांद को, पानी को, फरिश्तों को, जिनको वो बहुत बड़ी चीज समझते थे, जिन पर भरोसा करते थे, उस दिन इनमें से कोई चीज भी उनकी मदद नहीं करेगी। और वो जान लेंगे कि वह अल्लाह, बेशक अल्लाह शदीदुल अजाब, सख्त अजाब देने वाला है। तो उस दिन ऐसे लोग अपने आप को भी मलामत करेंगे और अपने इन माबूदों को भी मलामत करेंगे, जिसकी वजह से वो अपने रब को भूल गए। आयत नंबर 166। इस तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ, जब बेजार होंगे, अल्लज़ीना वो लोग जो पैरवी किए गए। इस जब भी आता है ना, ये जमाने के लिए आता है, जब किसी स्पेसिफिक जमाने में बात हो रही हो, माजी में हो रही हो या मुस्तकबिल में हो रही हो। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इसकी वजह से जमाना मुस्तकबिल की बात हो रही है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन का एक मंजर खींच रहे हैं कि जब बेजार होंगे वो लोग जो पैरवी किए गए, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, इत्तबऊ जिन्होंने पैरवी की। यानी क़यामत के दिन जिन्होंने पैरवी की और जिनकी पैरवी की गई, दोनों के आपस में जो बाहम ताल्लुक हैं वो बहुत खराब हो जाएंगे। वो आपस में बेजारी का इजहार करेंगे। वरा अबुल अजाबा, और वो अजाब को देख लेंगे। उस दिन सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सब असबाब आपस में कट जाएंगे। व तकत्तात बिहिमुल असबाब, और कट जाएंगे उनसे तमाम असबाब।
دنیا میں جیسے بہت سے اسباب ہوتے ہیں نا، جن کو کوئی بھی انسان بہت اہم سمجھتا ہے، جیسے مال ایک سبب ہے، کچھ لوگ مال کی وجہ سے ان کی بہت عزت ہوتی ہے، وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں مال کی وجہ سے، اپنی پاور کا استعمال کر لیتے ہیں، بسا اوقات اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سفارش بھی ایک سبب ہے، بہت سے لوگ دنیا میں بڑے بڑے عہدے سفارش سے حاصل کر لیتے ہیں، یا اپنی جو سزا ہے اس کو سفارش کے ذریعے ختم کروا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اسباب ہیں جو دنیا میں انسان کو فائدہ دیتے ہیں، جن اسباب کو وہ بہت پاورفل سمجھتا ہے، یہ سارے اسباب آخرت میں کام نہیں آئیں گے، کٹ جائیں گے۔ وہاں تو انسان تن تنہا ہوگا، بالکل اکیلا ہوگا، ہر انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہوگا، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ چاہے اس کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی فیم ہے، جتنی بھی شہرت ہے، جتنے بھی اس کے فالوورز ہیں، وہ سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اور انسان کے ساتھ صرف ایک چیز جائے گی، اس کا عمل۔ اگر تو اچھا عمل ہے تو وہ اس کو فائدہ دینے والا ہے، اور اگر برا عمل ہے تو وہ اس کے لیے وہاں پہ ناکامی کا سبب ہوگا، اندھیروں کا سبب ہوگا۔ آیت نمبر 167، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعو، جنہوں نے پیروی کی، یعنی جنہوں نے معبود بنائے تھے، وہ کہیں گے لو کاش، ان لنا، بے شک ہمارے لیے ہوتا، کرتن، ایک مرتبہ لوٹنا، یعنی کہاں پہ لوٹنا؟ دنیا میں۔ فنا تبرا، تو ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم، ان سے، اپنے معبودوں سے، جیسے سورج، چاند، فرشتے، ان تمام چیزوں سے ہم بھی بیزار ہو جاتے۔ تو قیامت کے دن سب وفاداریاں، رشتہ داریاں اور محبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی، وہاں لوگ روئیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور پھر اللہ کی جنت میں داخل ہوں۔ لیکن روز قیامت اگر کوئی خون کے آنسو بھی بہائے گا تو اس کی سنی ہی نہیں جائے گی، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، وہ بالکل اٹل ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہو وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر آیا ہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے مہلت مل گئی ہے، ایک اور چانس مل گیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے یا سنا ہے؟ جی ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، کوئی انٹرویو تھا، اس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ ہوں۔ مطلب ہاں، اس طرح پتہ بہت نہیں۔ سا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، اس کی ڈیتھ ہو لیکن ابھی اس کو دفنایا نہ گیا ہو، کہ اللہ کی طرف سے دوبارہ اس کا دل کام کرنا شروع ہو جائے، اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ کچھ اس طرح کے معجزے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان اس کو دفن کر دیا اور کچھ سالوں کے بعد وہ دوبارہ سے آ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی ہے مزید عمل کے لیے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوا۔ تو معجزے تو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں انسانوں کو بہت بڑے بڑے، جیسے بہت سے لوگوں کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ڈائگنوز ہوا، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کر دکھایا کہ ان کی وہ بیماری دور ہو گئی۔ تو بہت سے اس طرح کے معجزے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، یوریہم اللہ، دکھائے گا ان کو اللہ، کب دکھائے گا؟ روز قیامت، اعمالہم، ان کے اعمال، حسراتن، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر۔ تو روز قیامت اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ حسرت کریں گے۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ حسرت، حسرت کیا ہوتی ہے؟ مطلب کوئی خواہش۔ ہم، جو حسرت بن جائے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔
कोई ऐसी ख्वाहिश जो आगे चल के इंसान को पता चले कि ये तो बहुत खसारे का और नाकामी का रास्ता था, जिसको मैं कामयाबी समझ रहा था और कामयाबी समझ के मैं इस रास्ते पे चल रहा था, ये तो बहुत नाकामी हो गई मेरी। मैं तो किसी और ही रास्ते पे पहुंच गया, जिसको मैं मंजिल समझ रहा था वो हकीकत में तो मंजिल थी नहीं, वो तो नुकसान था, खसारा था। तो फिर उस लेवल पे जाके इंसान को जो हसरतें घेर लेती है ना, तो ये उसी को बताया गया है कि शदीद किस्म का गिल्ट, कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने अपना वक्त ज़ाया ना किया होता, काश मैंने अल्लाह की इबादत की होती, काश मैंने कुरान को समझा होता। तो हसरत कोई भी हो सकती है। तो इस आयत का एंड हो रहा है, वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, और नहीं वो निकलने वाले आग से, वो आग से निकलने वाले ना होंगे। तो वो शर्मिंदगी, रुसवाई और हसरत आग से निकलने का जरिया ना बनेगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तो अल्लाह सुबहाना तआला, सुबहान अल्लाह, कोई एक बार सच्चे दिल से तौबा करे ना, निदामत के आंसू बहाए, बैठ के अपने गुनाहों पे रोए, अल्लाह ताला फौरन उसका दिल साफ कर देते हैं, आईने की तरह। उसका दिल धुल जाता है और बिल्कुल रीन्यू हो जाता है उसका दिल। दुनिया में अल्लाह ताला अपने बंदों पे इतने गफूर और रहीम है, लेकिन आखिरत में अगर कोई खून के आंसू भी बहाएगा, हसरत और शर्मिंदगी के सबब वो रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, लेकिन कुछ सुनी ना जाएगी। अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, वो आग से निकलने वाले ना होंगे। तो तौहीद की दावत देने के बाद यहाँ पे अजाब भी बताया गया है, कि जो अल्लाह को नहीं मानते और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उनका अजाब बता दिया गया है। तो दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हैं, चॉइस भी हमें दे दी गई है, हम चाहे जौन सा मर्जी रास्ता इख्तियार कर लें। जो हमारी लास्ट आयत हुई थी उनको ज़रा आप देखें। आपसे एक छोटा सा क्विज लेती हूँ, आयत नंबर 153 को आप देखें। ओपन कर लिया आपने? वैसे आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रही है। जी। अहले ईमान का आजमाइश आने पर क्या रवैया और तर्ज अमल होता है? आयत के अंदर से ही कि जवाब वो है। सब्र के साथ काम लें और और नमाज के साथ काम, मतलब नमाज हाँ, से मदद मांगे और सब्र के साथ काम। सब्र और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब करते हैं। इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है? कि जब हम पे कोई आजमाइश आती है तो हमें सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और इसमें क्या बशारत दी गई है? जो ऐसा करते हैं उनके लिए क्या अल्लाह बशारत है? उनके साथ। हाँ, अल्लाह उनके साथ होता है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। अल्लाह की मदद हमेशा अपने सब्र करने वाले बंदों के साथ होती है। आयत नंबर 154 से बताएं, क्या शहीद को मुर्दा कह सकते हैं? नहीं। आयत क्या बता रही है हमें? कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए शहीद से कहीं उनको मुर्दा नहीं जिंदा कहने। शहीद जिंदा होते हैं और लेकिन हम इस बात पे इस बारे में इल्म नहीं रखते। शहीद जिंदा होते हैं और अल्लाह के यहाँ वो रिस्क पाते हैं। आयत 155 से बताएं कि मोमिन की आजमाइश अल्लाह ताला किन किन तरीकों से कर सकते हैं। आयत के अंदर से ही इसका आंसर है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन। खौफ से
भूख से अ, माल या जान में से किसी चीज की कमी करने से और फलों से। और हाँ, खौफ से मतलब जंग में मौत का खौफ, भूख से मौशी तंगी, मालों से जैसे तिजारत में नुकसान हो जाना, जानों से जैसे जंग में मौत वाक़या हो जाना, और फलों के नुकसान से यानी खेतियों का उजड़ जाना या कहत वगैरह वाक़या हो जाना। आयत 156 से बताएं कि आजमाइश के आने पर सब्र करने वालों का क्या रवैया होता है, और वो क्या दुआ मांगते हैं। ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और वो अल्लाह की तरफ ये लौटेंगे। कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अरेबिक टेक्स्ट आप उसका पढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, आजमाइश के आने पर सब्र करने वालों का ये रवैया होता है कि वो फौरन ये दुआ पढ़ते हैं। कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी या मुसीबत आ जाए, हमारा कोई नुकसान हो जाए, हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए, कोई चीज़ हमारी गुम जाए, बेशक छोटी सी तकलीफ ही क्यों ना हो, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के हम अपना अजर अल्लाह के पास महफूज कर लें। आयत नंबर 157 से बताएं कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाले साबरीन को क्या अजर मिलता है। दुनियावी और उखरवी दोनों बताना है। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में वो लोग हिदायत पाते हैं और आखिरत में उन्हें बख्शिश मिलती है। दुनिया में उन पे अल्लाह की खसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, और आखिरत में उनके लिए बुलंद दर्जात की बशारत है। अच्छा, सलावातुन और रहमतुन में थोड़ा सा फ़र्क है। सलावातुन के ऊपर आप लिख लें दर्जात की बुलंदी, और रहमतुन से मुराद है मेहरबानी और बख्शिश। ये दोनों में फ़र्क है। आयत करनी जी। किधर लिखी? शायरिल्लाह से क्या मुराद होता है? आयत नंबर 158। शायरिल्लाह आपने नोट भी किया था। अल्लाह की इज्जत। शायरिल्लाह। शायरिल्लाह से मुराद है निशानियाँ, कुर्बानियाँ या फ़राइज़ और इबादात, जिनको देखकर अल्लाह ताला की याद आए। जैसे निशानियाँ सफ़ा और मरवा की निशानी है। तो वो और सलावातुन और रहमतुन का इर्तिबा किसे देख सकते हैं? अ, सलावातुन से मुराद दर्जात की बुलंदी, और रहमतुन से मुराद मेहरबानी और बख्शिश। और शायरिल्लाह का भी नोट कर लें। शायरिल्लाह से मुराद हैं निशानियाँ, कुर्बानियाँ, फ़राइज़ और इबादात, जिनको देखकर अल्लाह की याद आए। निशानियाँ, कुर्बानियाँ, फ़राइज़ और इबादात, जिनको देखकर अल्लाह की याद आए।
ये जो आयत का हिस्सा है, वमन ततव्वा खैरन, जो कोई खुशी से करे कोई भी नेकी, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए ये सबक है कि हमें कोई भी नेकी जैसे इबादत है वो तंग हो के हम मजबूरी समझ के नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल। खुशी से करनी चाहिए। नेकी का हर काम खुशी, रग़बत और जज़्बे के साथ करना है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की नेकी और कुर्बानी को ज़ाया नहीं करते। वो बहुत कदरदान है, बहुत बेशुमार अजर और सवाब देते हैं, और नेकियों का सवाब बढ़ा कर अता करते हैं, और अपने पास से अजर अजीम अता फरमाते हैं। आयत 159 से 162, इल्म छुपाने वाली की सज़ा बताएं। 159 से 162, इल्म छुपाने वालों की क्या सज़ा आयत के अंदर बताई गई है। यहाँ से उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, और इससे पलटने का क्या रास्ता है? पहले आप आयत 159 में सज़ा बताएं, इल्म छुपाने की सज़ा। इन लोगों पर अल्लाह ताला लानत करता है। हाँ जी। और यलअनुहुमुल्लाइनून, लानत करते हैं लानत करने वाले। अल्लाह इनून से क्या मुराद है? लानत और कौन? करने वाले यानी फरिश्ते। और हाँ, फरिश्ते भी लानत करते हैं। लाइनून से मुराद फरिश्ते हैं। इससे पलटने का क्या तरीका है, इस रविश से? आयत नंबर 160 में देखें, आ, पलटने का तरीका बताया जा रहा है। तौबा जी। हाँ जी, तौबा, और आगे? और अपनी इस्लाह कर ली, और और इल्म को मतलब खोल कर बय्यनों बयान। से क्या मुराद है? उस इल्म को फिर बयान करना शुरू कर दें जिसको पहले वो छुपा रहे थे। ये है पलटने का और इस्लाह का तरीका। चलें, बारकल्लाहु फीक। आपने कोई सूरा रिवाइज की है तो वो सुना दें। जी, कौन सी सूरा रिवाइज की है? सूरह बुरूज। जी, पढ़े।